Hello everyone, welcome to the brand new episode of Inside the Block. Today we have with us Mr. Sanjay Paudel from Possible Health, who will focus on bringing about a transformative and revolutionary change through the healthcare system and also with the possible plans of using blockchain in Possible Health. So Sanjay sir, welcome to the Inside the Block. Thank you, Pragyaji. अनि यी सत्य टिमलाई पनि probably यो चाहिँ मेरो second event हो यी सत्यले organize गरेकोमा चाहिँ. So I'm so happy to be here. So talking about the Possible Health, I've been working with Possible Health since last 5 years as a research as well as the technical innovation part. Basically, e-health भन्छ हामी त्यसलाई electronic health record system अनि हामीले गरेको काम चाहिँ मोस्टली गभर्नमेन्ट सेक्टरलाई अलाइन हुने खालको भनेको जति पनि गभर्नमेन्टको यो हेल्थ केयर इन्स्टिट्युसन्सहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी इफेक्टिभ बनाउने कसरी इम्प्याक्टफुल बनाउने र डेटा ड्रिभन अप्रोचमा कसरी क्लिनिकल केयर डेलिभर गर्ने भन्ने पार्टमा हो. सो आई लुक फरवर्ड टु डिस्कस मोर. So I'm so happy to be here. Thank you. Thank you so much. We are also so pleased to have you here. So, you've already given brief introduction about Possible Health. So, what is Possible Health currently working on? Let's say websites on research electronic health records पढिरहेको छौँ. So, would you please explain about it? As a tech side, I'm more focused with the electronic health record system, but there are two different domains. I'm research or clinical delivery. Research component tech I'm more into the research part, and so I can talk about electronic health record and the modality that what we are doing right. The part I can cover. Besides that, I'm using PPP, public-private partnership model. Government different healthcare institutions. हामीले क्लिनिकल डेलिभरी सँगसँगै रिसर्चलाई पनि सँगसँगै कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ. सो डिजिटल हेल्थ कम्पोनेन्ट चाहिँ वी स्टार्टेड ब्याक इन 2015 मार्चमा अनि विथ द एम अफ स्टार्टिङ विथ द एभिडेन्स बेस्ड सिस्टम. जति पनि पेसेन्ट्सहरू चाहिँ हस्पिटलमा मुभ आउनुहुन्छ जब क्लिनिकल केयरको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मोस्टली अहिले चलिरहेको ट्रेन्ड चाहिँ के भन्दाखेरि वी विल बी ह्याभिङ द manual record system, paper-based system. And every time when you go for the revisit or consultation, you may be losing the document, and again the consultation starts. So, two part or जुन problem हुन्छ त्यो problem चाहिँ solve गर्नको लागि चाहिँ हामीले electronic health record system सुरु गरेको. So mostly अहिलेसम्म हामी काम गरेको चाहिँ सबै rural settingहरुमा छ. First implementation हामीले back in 2015 as I mentioned, 2015 मा असमको बालपाटा हस्पिटलबाट सुरु गरेको. त्यस पछाडि वी स्टार्टेड इन दोलखा चरीकोट हस्पिटल एज अ काइन्ड अफ एक्जाम्पल सेट गरिरहेको थियौँ अनि वी गट सक्सिडेड. रिमोट सेटिङमा पनि एउटा हस्पिटललाई फुल्ली डिजिटाइज गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो राम्रो लर्निङ हो. अलमोस्ट 5 इयर्स भयो अहिलेसम्म चलाइरहेको छौँ होइन. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्लिनिकल जर्नीमा जब बिरामी हस्पिटलमा जानुहुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि हामी उहाँलाई एउटा युनिक आइडी दिन्छौँ. त्यो युनिक आइडीको रेफरेन्समा चाहिँ होल क्लिनिकल जर्नीलाई हामीले डिजिटाइज गर्छौँ हस्पिटलमा. सो विल नट बी युजिङ एनी पेपर. कुनै पनि सर्भिस डेलिभरीको पार्टमा कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा वी डोन्ट युज पेपर. एक्जाम्पल रेजिस्ट्रेसन टु ओपिडी कन्सल्टेसन, ल्याब, सप्लाई चेन एन्ड डिस्पेन्सरी लास्टमा सबै कम्पनीहरू इन्टरलिङ्क्ड, इन्टरकनेक्टेड अनि नो युज अफ पेपर. वान थिङ इज द्याट. अनदर वान इज we generate the evidence in every department so that clinical reference लिनु पर्यो अथवा उसले कस्तो खालको क्लिनिकल केयर पाइरहेको छ भनेर एभिडेन्सको रूपमा चाहियो भने पनि we take all those data, we store that, we use that data for the future reference, clinical patient centered approach को लागि. So that is how we started EHR in rural settings. Going back to the technology side, हामीले use गरेको टेक्नोलोजीहरु सबै ओपन सोर्स हो. So what we do is we develop in-house मा हामी सबै कस्टमाइज गर्छौँ and then we put that in the open source platform so that अरु पनि हस्पिटलहरुले अरु पनि गभर्नमेन्टको सेटिङको जुन हस्पिटल्सहरु छ अथवा हेल्थ केयर अर्गनाइजेसनहरु हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ त्यही मोड्युललाई रियुजेबल होस् भन्ने हिसाबले. किन once innovation is done, we don't want to close that. So we want to make that open so that everybody can use that again. So that is the motive. That is how the Possible Health
is engaged with the electronic health record system. So, like you said, Anna, you work on generating evidence and you don't have the use of paper in your organization. So, since 2015 मा established भएर अहिले 2020 सम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ what problems are you currently facing in your organization? So, problems in the sense technology आफैमा problem हुँदैन. Problem चाहिँ as such acceptance मा हुन्छ mostly सबै टेक्नोलोजीहरुमा. हाम्रो पनि एभिडेन्स जेनेरेट गर्दाखेरि इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि हामी डिपेन्डेन्ट चाहिँ डक्टर्समा हुन्छ हैन. सो प्रब्लम इज विथ एक्सेप्टेन्स, टेक्नोलोजी एक्सेप्टेन्स पार्टमा कति जति धेरै युजेबल भयो त्यति धेरै क्वालिटी अफ डेटा आउने. सो त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ अब रिटेन्सन रेट, स्टाफ टर्नओभर रेटले पनि इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ लेन्दी भइदिन्छ. सो द्याट इज द प्रब्लम. बट डाउन द रोड 5 years ब्याक र अहिले नै धेरै टेक्नोलोजी स्ट्याकहरू पनि चेन्ज भइसकेको छ. हामी त्यतिखेर युज गरेको टेक्नोलोजी अब एज यु सेड अब हामी अहिले ब्लकचेनको कुराहरू गरिरहेको छौँ, त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू गरिरहेको छौँ, त्यसपछि इन्टरअपरेबिलिटीको कुराहरू गरिरहेको छौँ. सो यो चाहिँ सबै टाइम अनुसार हामीले फेस गर्दै गएको लर्निङहरू, नट द प्रब्लम बट द अपर्च्युनिटी एज अ लर्निङ जस्तो लाग्छ मलाई. सो अब वाट वी निड टु थिङ्क नेक्स्ट भन्ने चाहिँ छ. अनि त्यो पार्टमा चाहिँ लेट्स सपोज patient has to carry the document from one hospital to another hospital, or if the patient goes from one hospital to another hospital, then there should be kind of mechanism to share the data where the interoperable comes in. So त्यो पार्टमा चाहिँ we are thinking about that. So that is the problem right now. यो चाहिँ अब नेपालको हाम्रो अर्गनाइजेसन मात्र हैन, होल अर्गनाइजेसन, होल हेल्थ इन्स्टिट्युसन थ्रुआउट द नेपाल जस्तो लाग्छ. Other problem is transparency. त्यो चाहिँ समथिङ रिलेटेड विथ द पोलिसी विथ नेपाल गभर्मेन्टको पनि. जस्तै हामीले लिएको सर्भिसेस अथवा हामीले दिने सर्भिसेसहरू चाहिँ कति ट्रान्सपेरेन्ट वेमा हामीले बाहिर दिन पिच गर्न सकेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. अगेन रिफ्लेक्ट्स पोलिसीमै पर्छ, क्लिनिकल पोलिसी. सो त्यो बाहेक अरू भनेको चाहिँ अब एज वी आर वर्किङ इन द एकदम लिमिटेड रिसोर्सेसमा. सो टेक्नोलोजिकल च्यालेन्ज त अभियसली छँदैछ. आउटरिचको इन्टरनेट, त्यसपछि सर्भिस डेलिभरी कहिलेकाहीँ अब इस्युजहरू आउँदाखेरि प्रब्लम सल्भ गर्नु पनि कति क्विक रेस्पोन्स गर्न सक्छौँ. टेक टिम फेरि इट्स नट इजी टु किप देम इन रिमोट प्लेसेस. वी हेभ टु गिभ द रिमोट सपोर्ट. दिज आर अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रब्लम. बट अन टप अफ द्याट एज आई सेड अब इन्टरअपरेबल डेटा सेफ्टी, डेटा सेक्युरिटी, ट्रान्सपेरेन्सीको चाहिँ अब आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम टु थिङ्क अबाउट द्याट. So, since there is an acceptability or transparency भन्ने कुरा आयो हैन, so do you think blockchain can be used to overcome the problems that you're facing right now? I feel so. The reason we are not used to with the blockchain technology. अब नेपालमा हैन, I think globally पनि धेरै कम कन्ट्रीहरुमा त सक्सेस भएको छ जस्तो लाग्छ. इभन स्पेशली फर द हेल्थ केयर सेक्टर एकदम कम छ जस्तो लाग्छ युज केसहरु हेर्दाखेरि. इभन त नभएको चाहिँ हैन, तर अब एज आई सी केही कन्ट्रिजहरूको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ दे हेभ अ ह्युज कमिटमेन्ट गभर्मेन्टको साइडमा. त्यही भएर दे हेभ डन अ गुड जब होइन, एकदमै राम्रो काम भइरहेको छ. तर नेपालमा पनि गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन, डक्टर्स गर्न सकिन्छ. तर वी निड टु हेभ द बाइ इन फ्रम पोलिसी लेभल होइन. पोलिसी लेभल इन द सेन्स मिनिस्ट्री अफ हेल्थ पनि इङ्गेज हुनुपर्छ होला, अर एनएचआरसी अर जति पनि रेलेभेन्ट डिपार्टमेन्टहरू छ गभर्मेन्टको, त्यो साइडबाट चाहिँ बाइ इन एकदम आवश्यक छ. ब्लकचेन एकैचोटि सबै अब एज अ होल सबै कम्पोनेन्ट गर्छु भन्ने पनि आई थिङ्क द्याट्स नट रेलेभेन्ट. तर गेट इन स्टार्ट विथ सप्लाई चेनबाट स्टार्ट गर्दा बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तै नेपाल गभर्मेन्टको यो लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छ. सो दे हेभ द सेन्ट्रलाइज सिस्टम. सो एभ्री गभर्मेन्ट हस्पिटल, गभर्मेन्ट सेटिङ दे युज द्याट सिस्टम. सो युजर पोइन्ट अफ भ्यू, युजर इन द सेन्स जो हेल्थ केयर इन्स्टिट्युसनहरू छ उहाँ र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको साइडबाट जति लजिस्टिक म्यानेजमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ त्यो पार्टमा ब्लकचेन ल्यायो भने चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट, मोर ट्रान्सपेरेन्ट अनि अहिलेकै वर्कफ्लोलाई अझै इन्हान्स गर्न सकिन्छ. प्लस स्टाटसहरू, सप्लाई चेनको स्टाटसको कुराहरू, त्यो सबै कुरा चाहिँ रियल टाइम पनि ट्र्याक गर्न सकिन्छ. अहिले कोभिडकै इक्जाम्पल लिने भने अब थ्रु आउट द कन्ट्री कति लजिस्टिक्स कति इन्भेस्ट भइरहेको छ, नोबडी नोज द्याट. आई होप देयर आर डेटाज बट इट्स नट इजी टु stratify them all at a single point of time or within a short period of time. त्यो छैन होला हैन. सो
यस्तो युज केसहरू धेरै छ. देयर आर मेनी एरियाज. डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ छ. I believe गर्न सकिन्छ नसकिन्छ. एज आई सेड गभर्मेन्टको स्ट्रङ बाइङ इज नेसेसरी फ्रम द पोलिसी साइड एज वेल. So you also talked about public or private partnership panera. So can blockchain help the government and the private sector in the healthcare sector in the way that it is functioning now? That's a good question. See, technology adoption चाहिँ प्राइभेटमा अलि राम्रो छ comparison to government side. There are two different spectrum. एउटा चाहिँ नि गभर्मेन्ट हेल्थकेयर सेटिङ्स, गभर्मेन्ट हेल्थकेयर सिस्टमको जति पनि टेक्नोलोजीहरू छ त्यो चाहिँ मोर ओभर सप्लाई चेन र रिपोर्टिङमा बढी अलाइन छ. त्यो बाहेक चाहिँ क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल रिसर्च पार्टमा खासै छैन. अनि प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ मोर ओभर बिलिङ, कतिजना बिरामी आउनुभयो, कति कमाइ भयो, त्यो रिलेटेड छ. अनि त्यसको बिचमा ग्याप चाहिँ ठुलो ह्युज ग्याप छ. सो गभर्मेन्टले प्राइभेट हेल्थकेयर इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई पनि त्यो जुन इकोसिस्टम हुन्छ नि गभर्मेन्टको हेल्थकेयर इकोसिस्टम, त्यो इकोसिस्टममा ल्याउनको लागि पनि आई थिङ्क सिङ्गल एटम प्लेटफर्म चाहिँ चाहिन्छ. किन भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ गभर्मेन्टको एउटा रिपोर्टिङ सिस्टम छ है, जुन चाहिँ अब एभ्री हेल्थकेयर अर्गनाइजेसन दे सबमिट द रिपोर्ट एभ्री बिगिनिङ अफ द मन्थ, जसलाई हामी HMIS भन्छ, हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम. त्यो द्याट कुड बी द फर्स्ट स्टार्ट, जम्प स्टार्ट चाहिँ त्यो हुनसक्छ कि प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूले पनि गभर्मेन्टको रिपोर्टिङ सिस्टमलाई चाहिँ एभ्री मन्थ रिपोर्ट गर्ने, तर इन अ ट्रान्सपेरेन्ट वे, जस्ट फर द सेक अफ रिपोर्टिङ होइन कि डिजिटल सिस्टममै अपलोड गर्ने हिसाबले, अपडेट गर्ने हिसाबले हेभिली डेटाको पार्टलाई रिफरेन्स लिएर गर्ने खालको रिपोर्ट, जुन चाहिँ रियल टाइम डेटाहरूको रिफरेन्स लिएर गर्न सक्ने, त्यो एउटा चाहिँ जम्प स्टार्ट हुन्छ. अब त धेरै एरियाहरू छ. अगेन म कोभिडमै आउँछु. कोभिडमै पनि तपाईँले भने क्लिनिकल आउटकमको लागि अहिले दिनको लागि एकदमै मिलेर जान सक्ने ठुलो सम्भावना थियो, इभन डेटा साइडबाट पनि अथवा आइटी सेक्टरबाट पनि. त्यो एउटा सिङ्गल एटम प्लेटफर्म थ्रु जान सकिन्थ्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्न सकिन्थ्यो है. त्यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क प्राइभेट अभियसली चाहिन्छ. प्राइभेट र पब्लिकको रिलेसनसिप जुन PPP नै भन्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, त्यो मोडल चाहिँ ब्लकचेन पनि एउटा चाहिँ मिडल वेयर हुनसक्छ, जसले चाहिँ किन टेक्नोलोजीलाई इट हेल्प्स टु कनेक्ट द डिफ्रेन्ट एन्टिटिज. सो टेक्नोलोजी आफै नै सबै प्रब्लम सल्भ गर्ने त होइन, बट आई थिङ्क ब्लकचेन क्यान हेल्प द्याट टु फुलफिल द्याट ग्याप. So as you just said, blockchain could help solve all those problems. So are there any plans to use blockchain in Possible Health? That's interesting. अब त्यो चाहिँ यस्तो छ. सो एज आई सेड हामी चाहिँ हेल्थ केयर अर्गनाइजेसन हो, वी आर नट एकदमै लार्ज कर्पोरेट अर्गनाइजेसन चाहिँ, बट वी आर ह्याप्पी टु ह्याभ POC लेभलसम्म चाहिँ वी क्यान डु, बिकज हाम्रो अल्टिमेट गोल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी क्रिएट द सिस्टम एन्ड वी अल्टिमेटली पुश द गभर्मेन्ट टु युज द्याट सिस्टम. सो द्याट्स हाउ वी रन. जस्तै हाम्रो इक्जाम्पलको लागि हाम्रो नेपाल EHR भन्ने प्रोडक्ट बनाएको छ इन्टरनल. सो नेपाल इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड सिस्टम. सो जति पनि फिचर्सहरू छ, जति पनि टेक्नोलोजी हामीले बनाएको छ, द्याट इज अल अलाइन्ड विथ नेपाल गभर्मेन्टको हेल्थ केयर सिस्टम. सो ब्लकचेन पोसिबलले युज गर्ने भन्दा पनि पोसिबलले युज गर्न थालिसकेपछि भोलि गभर्मेन्टले त्यो एडप्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन इज द प्राइमेरी कन्सर्न फर अस. सो इफ देयर इज फिजिबल वे प्रोबेबिलिटी टु टेक ओभर बाई द गभर्मेन्ट, डेफिनेटली यस होइन. बट अल्टिमेट एन्ड गेम के हो त भन्दाखेरि एन्ड गेम चाहिँ गभर्मेन्ट हेज टु युज आवर सिस्टम. सो इन द्याट एरिया हामीले एकदम स्टार्टिङ मैले अघि भने इक्जाम्पलको लागि सप्लाई चेन कुड बी द बेस्ट स्टार्ट. सो हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ, बट अगेन कम्स विथ द डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स, फाइनेन्सियल, अपरेसनल, एभ्रिथिङ इज देयर, बट रियली इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ छ. सो लेट्स सी, we need to think, we need to discuss on that part, as well as scope पनि हेर्नु पर्यो. एज आई सेड हाम्रो स्कोप चाहिँ अब जस्तै हामी 2टा मात्र जिल्लामा काम गर्छ होइन. अब हामीले 2टा जिल्लामा काम गरेको काम चाहिँ ब्लकचेनै युज गरेर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ 75वटा जिल्लामा रेप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन, र त्यो गभर्मेन्टले बाइ इन गर्न सक्छ कि सक्दैन, इज द बिगेस्ट क्वेसन. टेक्नोलोजी आफैमा हामीलाई प्रब्लम छ, क्यान डु द्याट.
हामीसँग टेक्निकल टिम पनि छ, Statay is there, we have the community हैन, the Blockchain Foundation नेपाल सुरु भएको छ, कम्युनिटी छ, रिलेट गर्न सकिन्छ, प्रोडक्ट पनि रेडी हुन्छ, बट त्यो स्केलेबल हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, त्यसमा गभर्नमेन्टको बाइ हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ. सो इन द्याट पार्ट वी निड टु डिस्कस, need to strategize things. Also, we're also hopeful तपाईँको जुन यो इनिसिएटिभ लिनु भएको छ हैन, that's really appreciative. So you're also invited भन्दा पनि you're also speaking on our meetup blockchain for health ma. So what are your topics for the upcoming meetup on blockchain for health? Right. So मेरो चाहिँ दुईटा पार्टमा मैले डिभाइड गर्छु त्यसमा. फर्स्ट पार्ट इज डिजिटल हेल्थमा नेपालमा के भइरहेछ. सो यसको अलिकति हिस्ट्री कहिलेदेखि सुरु भएको छ, करेन्ट प्र्याक्टिस के हो, र गोइङ फरवर्ड अब हाम्रो बिचमा धेरै लर्निङहरू, बिचमा डिजास्टर आयो, त्यस पछाडि आयो नाकाबन्दी, त्यहाँ अघि टेक्नोलोजीको कुरा उठ्यो, अहिले फेरि कोभिड आएको छ, यहाँ फेरि टेक्नोलोजी चाहिन्छ भनेर एडभोकेसी भएको छ. एक्ज्याक्टली खास नेपालले चाहेको के हो त, त्यो पार्टमा खास हुनुपर्ने चाहिँ के हो त, अरू कन्ट्रीहरूको लर्निङलाई चाहिँ रिलर्निङ यहाँ गरेर बस्ने हो कि अरू लर्निङलाई तुरुन्तै रेप्लिकेट गर्ने, त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति बढी डिस्कस गर्छु. ब्लकचेनको पोसिबिलिटिजहरू मैले अहिले भनेकै कुराहरूमा अलिकति इलाबोरेटेड हुन्छ होला एज अ सजेसन. सो मोस्टली डिजिटल हेल्थ अनि ब्लकचेनको पोसिबिलिटी स्टार्टिङ फेज वाइज इम्प्लिमेन्टेसन, फर्स्टमा कहाँ एड्रेस गर्न सकिन्छ त्यो पार्टमा. त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मेरो अलिकति इम्प्लिमेन्टेसन अनि हामीले कम्युनिटी बनाइरहेको छौँ डिजिटल हेल्थको, त्यो पार्टको पनि आई विल बी कभरिङ. Okay, so with this we have almost come to the end of Inside the Block for this episode. So in order to know more about possible health and digital health in Nepal, stay tuned and attend our session Blockchain for Health meetup. So we'd like to thank Sanjay sir for his invaluable time. Thank you sir for being with us. Thank you so much. Yeah, thank you Pragya and Statay team. I look forward for that. Thank you.